जय माताजी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? गुड मॉर्निंग। तो धोरण 4 प्रकरण 2 तीने ते उगसे तेनो भाग 1 आगळ मैं तमने कह्युं ए प्रमाणे हवे आपणे भाग 2 लईए। तो भाग 2 मां जे मरघीनी वात थई हती ते मरघी वंडी उपर चढ़वा खूब ज कोशिश करती हती। ते शुं थाय छे आगळ ते आपणे जोईए के मरघी वंडी उपर चढ़ी शके छे के नहीं चढ़ी शकती। केम के कूकड़ी तो नीचे जमीन पर फर 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 करती थी अने चढ़ती थी अने चढ़ती थी अने खाली एक पत्थर उपर चढ़वानुं शीखी हती। तो मित्रों ए धीमे 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 पत्थर उपर चढ़ उतर करे छे अने हजी पण एने पत्थर उपरथी वंडी उपर चढ़वानो शौक पूरो करवो छे। एने वंडी उपर ज चढ़वुं छे गमे ते करीने मरघी एवुं विचारे छे। तो पत्थर उपर तो चढ़ता शीखी गई छे एटले चढ़ उतर करे छे पण वंडी उपर ए चढ़ी शकती नथी। मारे तो तारी जोड़े वंडी पर बेसवुं छे। कूकड़ाने कहे छे के मारे पण तारी जोड़े वंडी पर चढ़वुं छे अने बहारनी दुनिया जोवी छे। कूकड़ीए पोतानी अभिलाषा कूकड़ाने कहे छे अने कूकड़ाने बधुं कहे छे के मारे पण तमारी जोड़े उपर वंडी उपर चढ़वुं छे अने बहारनी दुनिया उपरनी दुनिया मारे जोवी छे। हूँ केम ना चढ़ी शकूँ एम हूँ पण प्रयत्न करीश। पत्थर उपर तो चढ़ता शीखी गई छूँ तो वंडी पर हूँ ना चढ़ूँ एम। मारे तो तारी जोड़े वंडी पर बेसवुं छे अने बहारनी दुनिया जोवी छे। कूकड़ीए पोतानी अभिलाषा कूकड़ाने कही अने विचारवा लागी। लाखों हजारों कूकड़ीओए न कर्युं एटले मारे नहीं करवानुं? शुं नहीं करी शकूँ एम कहे छे। क्यां सुधी कूकड़ीओए जमीन पर चढ़्या करवानुं छे? क्यां सुधी चढ़्या करवानुं छे? केम कोई प्रगति नहीं करवानी? मारे पण प्रगति करवी छे, मारे पण वंडी पर चढ़वुं छे। कूकड़ी आम रोज रोज उड़ उतर कर्या करती थी पत्थर उपर। तो पत्थर उपर चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे एवुं करती हती। एनाथी थाके एटले कूकड़ी कूकड़ाने धारी धारीने जोया करे छे। धारी धारीने जोया करे छे कूकड़ाने के केम पाखो फैलावे छे, केम पग संकोरे छे, पग संकोरे छे अने पाखो केम फैलावे छे धारी धारी ए केवी रीते उड़े, केवी रीते शुं करे छे बधुं जोया करे छे। केवी रीते धीरे 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 ऊंचे चढ़े छे ए निरख्या करे छे। कूकड़ो मनमा पोरसाय के कूकड़ी केटला प्रेमथी एने निहाळे छे। कूकड़ो खुश थाय, वधारे जोरथी उड़े अने कूकड़ी थोड़ुं वधारे शीखे। त्यां एक दिवस एक कागड़ाए कह्युं, ऊंचे उड़ीने शुं मळवानुं तने? कागड़ो शुं कहे छे के तने ऊंचे उड़ीने शुं मळवानुं छे के पण कूकड़ो जे उड़तो तो ने ए बधुं धारी धारी नीरखी नीरखीने कूकड़ी जोया करे छे के ना मारे पण वंडी उपर चढ़वुं छे, हूँ पण चढ़ी सकीश। पत्थर उपर तो हूँ चढ़ूँ छूं बराबर, तो हूँ वंडी पर ना चढ़ी सकूँ एम विचारे छे। माथे कलगी थोड़ी उगवानी छे। कागड़ो शुं कहे छे तारे थोड़ी माथे कलगी उगवानी छे के कलगी कलगी करे, कलगीनो शौक करे खोटी के कोई तारी कलगी उगवानी नथी के तो वंडी उपर पण चढ़ी शकवानी नथी। कूकड़ी तू तो कूकड़ी ज रहेवानी छे, कूकड़ी तू तो कूकड़ी ज रहेवानी छे अने तू कूकड़ो थोड़ी थई जवानी छे के तू कूकड़ो नहीं थई जवानी, तू कूकड़ी ज रहेवानी छे। कूकड़ीनी इच्छा पूरी थशे? शुं मारा मित्रों कूकड़ीनी इच्छा पूरी थशे? तमे मने कॉमेंट में मारी वार्ता सांभळो तो तमे जणावजो के कूकड़ीनी इच्छा पूर्ण थशे। हवे शुं थाय छे आगळ ए आपणे जोईए। कूकड़ी खीजाई
મને કલગી ઉગે ન ઉગે, તારે શું કામ છે? એટલી ગુસ્સે થઈ ગઈ ખૂબ જ કે તારે શું કામ છે કે મારે કલગી ઉગે કે ના ઉગે? મને કલગી ઉગશે, જોઈ લેજે તું, મને કલગી ઉગશે, તું જોઈ લેજે એમ કહે છે. પેલા કાગડાને વોર્નિંગ આપે છે કે તું જોઈ લેજે કે મારી કલગી ઉગશે અને ઉગાડીને રહીશ અને હું વંડી પર બેસીને રહીશ એવું કહે છે. કાગડાને હસતો મૂકી ને કુકડીએ વધુ મહેનતથી ઉડવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. તો કાગડાને પડતો મેલ્યો. એ વિચારે કે પડતો મેલ કે કાગડાને પડતો મેલો અને મને ઉડવા દે એમ કરીને ઉડવાનું ચાલુ કરી દે. પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખે છે. જો કોઈ બીને સફળ થવું હોય તો પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. 1000 વાર પડી જશો, ઊભા થવું પડશે, પડી જશો, ઊભા થવું પડશે. કેમ કે સફળતા એ જ નિષ્ફળતાની ચાવી છે. આ પ્રકરણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કુકડીને કલગી ઉગે એવો પ્રશ્નાર્થ છે અને કીધું છે, પણ એ કુકડી અહીંયા શું કરે છે એ આપણે આગળ જોઈએ. કાગડાને હસતો મૂકીને કુકડીએ વધુ મહેનતથી ઉડવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. એક સવારે કુકડો વંડીએ ચડીને બોલ્યો, કુકડે કુકડે. રોજ કુકડો તો બોલે જ ને, 5 વાગે વહેલા ઉઠે, 4 વાગે બોલે, 5 વાગે બોલે, 3 વાગે બોલે. જે ગામડામાં રહેતા હોય, જેને કુકડા હોય એને ખબર પડે કે કલાકે કુકડો સમય પ્રમાણે બોલતો હોય છે. મારા અનુભવ છે કે કુકડો બોલે છે, 3 વાગે બોલે છે, 4 વાગે બોલે છે, 5 વાગે બોલે અને 6 વાગે બોલે, 7 વાગે પણ બોલે છે. એટલે 1 કલાકનો ટાઈમ હોય ને અને કુકડો 100% ટાઈમે જ બોલતો હોય છે. એક્ઝેક્ટ 3 એટલે 3 વાગે જ કુકડો બોલે. કાગડાને ને પછી પોતાની મસ્તીમાં વંડી પર ચાલવા માંડ્યો. કુકડો કૂક કરતો જાય છે અને પોતાની મસ્તીમાં કુકડો વંડી પર ચાલે છે. ત્યાં એણે શું જોયું? થોડી જ દૂર વંડી પર હતી કુકડી. તો શું જોવે છે? એકદમ વંડી ઉપર શું ભાળે છે? કુકડી. ત્યાં કુકડી વંડી ઉપર ચડી ગયેલી હોય છે. જો મિત્રો, તે વંડી પર ચડવા જેટલી હોશિયાર થઈ ગઈ હતી. અરે કુકડી તું અહીંયા? શું કહે છે કુકડો? અરે કુકડી તું અહીંયા કે? કુકડાએ નવાઈથી પૂછ્યું. નવાઈ લાગે છે કુકડાને, એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. હાય હાય કુકડી તું અહીંયા એમ કહે છે. તો કુકડી શું કહે છે? હા, હું એ હવે ચડી શકું છું વંડી પર. એટલે એના કોલર ઊંચા કરીને આમ હિંમતથી પોતાનો આમ દાબ બતાવીને કહે છે કે હા, હું પણ વંડી ઉપર ચડી શકું છું. કુકડી વટથી બોલીને કુકડાની જેમ જ ડોક ઊંચી કરીને ચારે બાજુ જોવા માંડી. એ પણ સ્ટાઇલથી આમ, જેવી રીતે કુકડો આમ કરે છે ને એવી રીતે કુકડી પણ આમ વટથી જોવે છે. ચારે બાજુ જોવા માંડે છે. ચારે બાજુ શું હતું? ચારે બાજુ શું હતું? હંમેશા નીચેથી જોયેલા ઝાડને આજે કુકડીએ નજરની સામે જોયા. નીચેથી ઊંચે જોતા માણ જોવા મળે તેવા ઝાડના ડાળ પાંદડા એની નજર સામે હતા. અને રોજ એ નીચેથી જોતી હતી, એ ઝાડ પાંદડા બધું નીચેથી જોતી હતી, પણ આજ સાક્ષાત તેની સામે છે ઝાડ અને ડાળખી પાંદડા ઝાડને બધું. તે એકદમ આમ જોયા કરે છે, આમ કુકડાની જેમ આમ વટથી જોવે છે. કાબર, ચકલી, તેતર, કબૂતર, કાગડા, પોપટ બધાને જોતી હતી, બધાને જોઈ રહી હતી. પણ ઉકરડા પાસે જમીન પર એ પંખીઓને એણે ઝાડની ડાળે ઝૂલતા જોયા. અને ઉકરડા પાસે જમીન પર પંખીઓને એને ઝાડની ડાળે ઝૂલતા જોયા. કુકડી ખુશ થઈ ગઈ, નવાઈ પામી, હરખઘેલી થઈ ગઈ. અને કુકડી શું થાય છે? ખૂબ જ આ પક્ષીઓને ઝાડની ડાળી નીચે, જે ઝાડની ડાળી ઉપર ઝૂલે છે એ જોઈ અને ખૂબ જ કુકડી હરખઘેલી, ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે. ત્યાં તો દૂરથી એક કાબરે એને જોઈ. દૂરથી કાબર જોવે છે. એ ઉડીને કુકડીની પાસે આવી. કોણ આવી? કાબર આવી. કાબર દૂરથી ઉડીને કાબર જોડે, મરઘી જોડે આવે છે, કુકડી જોડે આવે છે અને વંડી પર એની સાથે બેસીને બોલી, એ કુકડી
જો તો ખરી, તને માથે કલગી ઉગી છે. તો શું કહે છે? એ કુકડી, તું તો જો તો ખરી, તારે માથે પણ કલગી ઉગી છે. હે ખરેખર? હે ખરેખર? એમ કહે છે કુકડી. કુકડીએ પૂછ્યું, આજ તો વળી. હું ખોટું કહેતી હોઉં તો પૂછ આ ચકલીને. તો શું કહે છે કાબર કે આ ચકલીને પૂછ, હું ખોટું બોલતી હોય તો. ચકલી અને પેલા દોડડાયા કાગડાને તારી કલગી બધાને દેખાય છે. પેલો દોડડાયો કાગડો તને બહુ ખીજાવતો હતો ને, એને પણ બતાય કે તારી કલગી બધાને દેખાડે એમ કહે છે. ત્યાં તો ચકલી, કાગડો, પોપટ, કબૂતર બધા આવ્યા ને બોલ્યા, વાહ વાહ વાહ, કુકડીને માથે કલગી ઉગી. તો બધા પક્ષીઓ ત્યાં આવી જાય છે અને શું કહે છે કે કુકડીને માથે તો કલગી ઉગે છે. તો કુકડી વિચાર કરે છે કે કલગી ક્યાંથી ઉગી હોય એમ, એ વિચાર કરે છે. બધાએ પાંખો ફફડાવી, તાળીઓ પાડી. બધા પક્ષીઓ આપણે 2 હાથથી તાળી પાડતા હોય એ જ્યારે શું કરે છે, પાંખ ફફડાવે છે અને તાળીઓ પાડે છે. હવે તો કુકડીએ રોજ વંડી પર ચડવા માંડ્યું, નવું જોવા માંડ્યું, શીખવા માંડ્યું. જમીન પર આવીને એના જેવી બીજી કુકડીઓને વંડી પરથી દેખાતી દુનિયાની વાતો કરવા માંડી. તો એના પરથી જે નીચે કુકડીઓ ફરતી હોય ને, તો એની જોડે વંડી પર બેસીને વાતો કરે છે. તો બધી કુકડીઓ નીચે ને આ કુકડી ઉપર, તો એવી રીતે વાતો કરતી હોય છે. અને બધા પક્ષીઓ કહેવા માંડે છે કે કુકડીને ખરેખર હિંમત છે. એની હિંમત હતી તો જ એ વંડી ઉપર ચડી શકી. સારું કહેવાય કે આટલું બધું હિંમત કરી અને એને કોઈ કુકડીઓ હિંમત કરી નથી, પણ આ કુકડીએ હિંમત કરી, હિંમત બતાવી. પોતે પથ્થર ઉપર પહેલાં ઉડ કરતી હતી અને પછી તે વંડી ઉપર ચડી ગઈ. બચ્ચાને ચણતા શીખવાનું એ ચાલુ જ રહ્યું. આ બધા કામો સાથે કુકડી બીજી કુકડીઓને ઊંચું ઉડતા શીખવા મહેનત કરતી. એ બીજી કુકડીઓને કહેતી કે તમે પણ વંડી ઉપર ચડવા માંડો, તમે પણ ચડો, એમ કરી અને એ મહેનત કરાવે છે એ કુકડીઓને પણ કે તમે પણ. એક બાજુ એનું ઘરનું કામ કરે છે, નાના બચ્ચાને સાચવે છે, ખાવાનું બધું ચણા તે બધું, અને બીજી કુકડીઓને મહેનત કરાવે છે કે તમે પણ વંડી ઉપર ચડો એમ. તો ઊંચું ઉડતા શીખવા મહેનત કરતી સમજાવતી. કોઈકે માન્યું, કોઈકે ના માન્યું. કોક માને ને કોક ના માને, બધા સરખા થોડા હોય, બધી કુકડીઓ સરખી હોય નહીં. પોતાની સાથે વંડી સુધી ઉડતી કુકડીને જોઈને કુકડો ખૂબ ખુશ થયો. કુકડો ખૂબ જ ખુશ થાય છે ત્યાં, અને તે ખૂબ ખુશ થઈ અને કુકડીને આશ્વાસન આપે છે કે ના, ધન્યવાદ તને કે તું સારી રીતે ઉપર ચડતા શીખી ગઈ, એ સારી બાબત કહેવાય એમ કહે છે કુકડો. જોકે કાગડાએ અને બીજા થોડા કુકડીઓએ કહ્યું, કલગી ઉગે તે તો ઠીક મારા ભાઈ. તો શું કહે છે, કાગડા બધાને કહે છે કે કલગી ઉગે કે ના ઉગે એ તો ઠીક ભાઈ, મારા ભાઈ. કુકડા જેવા રંગીન પીંછા ક્યાંથી લાવશો? અને એ બધા કાગડાને બધા શું કહે છે કે કલગી ઉગે એ તો ઠીક. શું કહે છે, કલગી ઉગે એ તો ઠીક વાત છે, પણ કુકડીને એમ ખીજાવે છે હવે કે તું રંગીન પીંછા ક્યાંથી લાવીશ? તારા આ કાળા પીંછા છે એ તું રંગીન પીંછા કેવી રીતે કરીશ? તારો શોખ હતો ઉડવાનો, તો વંડી ઉપર તું ઉડવાનું શીખી ગઈ. તારી થોડી કલગી પણ આવે છે, બરાબર, એ પણ તારું સફળ થઈ ગયું, અને વંડી પર ચડવાનું એ સફળ થઈ ગયું છે. પણ હવે રંગીન પીંછા તું ક્યાંથી લાવીશ? બધા પક્ષીઓ કુકડીને કહે છે, કલગી ઉગે એ તો ઠીક મારા ભાઈ, કુકડા જેવા રંગીન પીંછા ક્યાંથી લાવશો? કુકડીબાઈને કહે છે કે રંગીન પીંછા તમે કુકડીબાઈ ક્યાંથી લાવશો? એમ બધા કહે છે.
કુકડી વિચારે છે, વખત છે ને, પીંછા ઉગે ખરા? કોને ખબર? એ પ્રશ્ન કરે છે કે વખત છે, એ સમય છે કે પીંછા ઉગે ખરા? એમ વિચારે છે કે પીંછા તો હવે નહીં ઉગે એમ, પણ મારું જે સફળ કરવાનું કાર્ય હતું એ તો મેં કરી બતાવ્યું ને. એટલે મારા મિત્રો, તમને એ જણાવવાનું કે બધાએ પરીક્ષામાં કે કોઈ બી ધંધો હોય, પરીક્ષા હોય કે કોઈ બી નોકરી કરતા હોય તો તમારે ધ્યાન એકનિષ્ઠ થઈને પોતાના નોકરી પર ધ્યાન રાખવાનું, પોતાના ધંધા ઉપર ધ્યાન રાખવાનું અને પોતાનું જે ભણતા હોય એ ભણવાનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું, જેથી કરીને તમે જિંદગીમાં સફળ થઈ શકશો. અને આ કુકડીનું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ અને કુકડીનું ઉદાહરણ લઈ અને આ જિંદગી આપણે જીવીએ તો આપણે 100% પાર થઈશું. તો આ પ્રકરણના લેખક છે સ્વાતિ મેડ. અને અહીંયા મારો બ્લોગ પૂરો કરું છું. જય માતાજી, જય મારા યુટ્યુબ ચાહક મિત્રો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી.